ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਾਂਜੀਵਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਰੰਬਦੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪੇਰੰਬਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 1017 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੰਬਦੂਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੰਬਦੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। तो उस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ और भगती अंदोलन के प्रचारक सन। पिता का नाम जाजम सी और माता का नाम कांति बाई सी। तो उन्होंने अपनी पहली सिक्ख्या रंगनाथ जी तो प्राप्त की। वो वैष्णव धर्म को मानते सी। वैष्णव का मतलब है विष्णु के उपासक सन। दो चलते ने उदों मत, एक वैष्णव दूसरा शैव। वैष्णव का मतलब है विष्णु, शैव का मतलब है शिव के नाल संबंधित। और उस तो बाद क्योंकि वो चोल वंश का शासक सीगे ते जिहड़े चोल वंश का शासक सी उस विचारधारा के नाल सहमत नहीं सी। इस करके रामानुज जी जिहड़े सीगे वो इत्थों दी शिफ्ट कर गए और वो दूसरे एरिया के विच चले और वो इत्थों शिफ्ट करके जिवें कहंदे कि चोल वंश के शासक जिहड़ा उस वेले सीगा कुलोतंगा, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹੋਇਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੋਇਸਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਵਿਤਲ ਦੇਵ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਜਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੰਖਿਆ 10,000 ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਭਗਤ ਸਨ। ਔਰ 1137 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 120 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ। तो वो विष्णु के अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं, यानी वो विष्णु नूं सारी सृष्टि का रचयिता मानते हैं कि विष्णु ही सारी, यानी विष्णु ही ईश्वर है। इस कंसैप्ट के उत्ते चलते हैं भी उन्हें ही सारी सृष्टि नूं बनाया है और वो तो ही सारा संसार जिहड़ा है वो उत्पत्ति हुई है। और जिस तरह बाकी संत ने भी जिहड़े बाहरी दिखावियां का विरोध करते हैं तो इस तरीके का विरोध बेटा रामानुज ने भी किया। उन्होंने शंकराचार्य के कर्म करण के सिद्धांतों का भी ईवन खंडन किया। उन्होंने कहा भी चारों पासे ईश्वर ही ईश्वर है। इस तो इलावा उन्होंने तप करना, शंख बजाना, मड़ियां मसाइयां की पूजा करना, इन्हां चीज़ों को भी मनन तो इनकार किया। तो इस तो इलावा उन्होंने ईवन श्राद्ध करने, वर्त रखन आदि दिखावियां का भी खंडन किया। माया के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया और विष्णु ते लक्ष्मी के पूजा के उत्ते, उन्हों की भगती के उत्ते और उन्हों की भगती के नाल ही ईश्वर को प्राप्त करने के उत्ते जोर दिता। और ये एक बड़ी जी इंपोर्टेंट गल हैगी जी भगती अंदोलन नाल जुड़ती है कि भगती अंदोलन जात पात दे विच विश्वास नहीं रखता। तो इस करके रामानुज ने भी जिहड़े शूदर सीगे उन्हां दी मंदिरां विच पूजा करन दी आग्या दा समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के दृष्टिकोण के विच कोई फर्क नहीं हो सकता, पर क्योंकि उस वेले दे समाज विच ये चीज़ां मंजूर नहीं सन, इसे करके मैं जिद्दां पहलां दस्सिया कि चोल शासक नूं छड्ड के उन्होंने जाना पिया, श्रीगमन छड्ड के मजबूर हो गए और मैसूर चले गए और इस तरीके दे नाल उन्होंने इन्हां कष्टां दा भी सामना करना पिया। बट लेकिन उन्होंने सारियां जातां बराबर ने, संस्कृत भाषा दे विच उन्होंने उपदेश दिते जिस करके उहदा विकास होया। आपसी भाईचारे ते जोर दिता, समानता ते जोर दिता। तो इन्हां चीज़ां दे उत्ते जोर देंदे हुए रामानुज जी ने भगती अंदोलन नूं वधाया। उन्हां दे शिष्या के रूप दे विच एक कहे जाते हैं रामानंद। हालांकि उन्हां दा जन्म उन्हां तो काफ़ी साल बाद हुंदा है 1299 दे विच और उन्हां दी मुढ़ली सिक्ख्या इलाहाबाद विच प्राप्त की, बाकी दी सिक्ख्या बनारस विच प्राप्त की। उन्हां नूं रामानंद जी दे प्रसिद्ध चेले राघवानंद जी दे राहीं इस ज्ञान की सारी प्राप्ति हुई। तो उन्हां नूं एक ब्रिज कहा जाता है दक्षिण भारत ते उत्तरी भारत दे विच। और उन्होंने इस कंसैप्ट में ईश्वर की भगती के कंसैप्ट में उत्तर भारत के विच फैलाउण की जिहड़ी है वो बड़ी कोशिश की। और कई जिहड़े असीं मध्यकालीन भारत के विच देखते हैं बड़े संतां के नाम सुनते हैं, जिन्हां दे विच कबीर जी है, रविदास जी ने, धन्ना जी ने, सैन जी ने, पीपा जी ने, जिन्हां विचों कईयां दी बाणी ईवन गुरबाणी जिहड़ी हैगी है वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी दर्ज हैगी है। वो जिहड़े ने उन्हां नूं मन्निया जांदा कि वो रामानंद जी दे चेले सन, उन्हां दे शिष्य सन। उन्हां विचों मतलब कि जिहड़े बाकी संतां विचों असीं एक होर देखण दी कोशिश करांगे, वो ने महाराष्ट्र दे संत भगत नामदेव जी। और उन्हां दा जन्म आम तौर दे उत्ते जिहड़ा मन्निया जांदा 1270 ईस्वी दे विच मन्निया जांदा है बेटा। महाराष्ट्र दे पंढरपुर जिले दे विच उन्हां दा जगह दे उत्ते जन्म होया। पिता दा नाम दामाशैन सी और माता का नाम गोनाई सी। और उन्हों का ब्याह बेटा राजा बाई नां की स्त्री विच होया और आप दे घर कहते भी 4 उन्हों के पुत्र सन और एक पुत्री सी।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਬਿੱਠਲ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਬਿੱਠਲ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਠਲ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਮਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਠਲ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧੀਮਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਈ ਫੋਲੋਅਰਸ ਔਰ ਕਈ ਚੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਯੱਗ, ਬਲੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜੈਦੇਵ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਖੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1486 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਥੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਨਨਾਥ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਧ ਦੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਗਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸਿਆਪ੍ਰਦ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ 1869 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1486 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਧਾਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 64 ਢੰਗ ਨੇ, ਦੇਅਰ ਆਰ 64 ਮੀਨਸ।
ਬਟ 5 ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਭਗਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਯਾਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਗੁਣ ਤੇ ਸੰਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੰਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਯੱਗ ਬਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼